सर्वप्रथमे सदाप्रभु को महानाम को धन्यवाद देवा सहित आपण प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए एवं अमृत मानार कार्यक्रम को स्वागत करे। ये कार्यक्रम द्वारा आम प्रभु को रब शुणुअछु। प्रभु आम सहित कथा होउचंती। प्रभु को वाक्य को आम ध्यान करि पारुछु एवं आत्मिक जीवन को आम वृद्धि करि पारुछु। निश्चिंत भाव आपण माने आम सहित रही आम सहित एक सहभागिता रही प्रभुंकर आशीर्वाद लाभ करुथिबे। आम माने मते प्रार्थना करू आपण मान को निमंते। आम अनुरोध करू आपण माने मध्य मान को निमंते प्रार्थना करू थांतु। आम परस्पर निमंते प्रार्थना करिबा आकु बढ़िबा प्रभु आम मान सहित कथा होउथिबे। आसंतु आम प्रभु को धन्यवाद देवा प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता धन्यवाद दौचु प्रभु तमरी महानाम को दया कल अनुग्रह कल प्रभु आम मान को आव एक दिवस देखा सुजोग प्रदान कल। धन्यवाद देवा सहित प्रार्थना करुच प्रभु ये प्रातः समय तमें सहवर्ती परमेश्वर हो। प्रत्येक को आशीर्वाद कर उपस्थित प्रत्येक जो माने कार्यक्रम अंश होउछनि प्रभु प्रत्येक को एवं परिवार गुड़ी को तुम आशीर्वाद कर। आम जाणुना प्रभु जदि कि असुस्थ अच्छा तुम स्पर्श तुम अनुभव करने को दियो संपूर्ण भाव में सुस्थ करी तुम गौरार्थे प्रत्येक को व्यवहार कर। तुम योजना अनुसार आम को व्यवहार कर प्रभु। आम को दोष दुर्बलता को मार्जना कर एवं आम जीवन रे आम आत्मिक जीवन रे आगको बढ़िया निमंते तुमर वाक्य द्वारा आम को शक्तियुक्त कर। आज वाक्य मध्य तमरी द्वारा हो तमरी रब को आम शुणु एवं आशीर्वाद लाभ करूँ से अनुग्रह कर। तो जो वाक्य तुम देवाक जाऊछ ता बुझापी ऊर्ध्वर साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा शक्ति जोगाओ आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा कह। प्रार्थना जीशु का नाम रे मागुछु आमेन। अति सुंदर विषय जे आपण माने प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी ये कार्यक्रम अंशी होती। जो मैंने नूतन भाव में अंशी होती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करने द्वारा आप सहजरे आम मानकर प्रतिटी कार्यक्रम अंशी हो पारे एवं वाक्य यदि भल लगे तो अन्य मान को शेयर मध्य करंतु। आम मान को गोटे लाइक दे गोटे कमेंट दिंतु जहाद्वारा आम मध्य उत्साहित हब। यहीपरि आम मान सहित आप लगी रुहतु। आपण मैंने समस्त आम मान सहित रहा द्वारा आम मान मन में एक उत्साह जागृत हुए एवं आम आहरी सुंदर सुंदर कार्यक्रम निश्चिंत भाव में परिवेषण करने को चेष्टा करूँ। आसतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ आत्मिक उन्नतिर पांचटी चाबी। आत्मिक उन्नतिर पांचटी चाबी। उन्नति समस्त एक प्रकार लक्ष्य थाए। समस्त चाहती मु कौनसी ना कौनसी क्षेत्र रे बा किपरि भाबरे मु उन्नति करी। निज जीवन रे उन्नति को आमे पाइबा निमंते लोके भिन्न भिन्न पंथा बा कार्य करि थांती। किए ठीक पथरे जाए उन्नति पाइबा को चेष्टा करे आउ केतेक थांती जो माने भूल पथरे चली मध्य उन्नति पाई थांती। कारण वर्तमान रो जगत रे एक प्रकार प्रतियोगिता बा कंपटीशन लागी रही ए उन्नति पाइबा पाई। केई चाहू नहीं काठरू पछरे रहू। आज आम माने ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी भाव में यही कंपटीशन रे दौड़ रे सामिल हो जाइछु। यह अति उत्तम विषय कारण आमर प्रभु निजे विजयी प्रभु अटंती। आमे मध्य विजयी हेबा उचित। प्रभु यीशु निजे विजय ही आम मान को मध्य विजयी करिसेंती। किंतु चिंता करिबा कौन आमे विजयी अटू।
आमे उन्नतिर पथरे अच्छु आमे जो पथरे चालुचु कौन सा उन्नतिर पथ आमर प्रतिदिन जीवन यात्रा को जदि देखिबा आमे सुंदर देखा जिबा निमंते अनेक चेष्टा करि थाओ। प्रातः काल रे निद्रा उठिबा परे आमे निज शरीर सुंदर निमंते कार्य आरंभ कर देई थाओ। अनेक अछंती जो माने मॉर्निंग वॉक करथांती जॉगिंग करथांती निज को सुस्थ रखिया पाई। अनेक अछंती से माने जिम जाई थांती शरीर को सुंदर करिया पाई। अनेक अछंती जो माने डाइट फूड नियंती आउ केते जण निजर सुंदर निजको से माने सुंदर देखा जिबा पाई विभिन्न सामग्री व्यवहार करथांती निजर मुख निमंते निजर केश निमंते निजर शरीर चर्म निमंते। एई क्षेत्र रे महिला माने अनेक आगरे अछंती। ए समस्त विषय आम माने एथिपाई करिथाउ जे आम शरीर सुंदर देखा जाऊ आम शरीर दुर्बल न हो आम शरीर को सुंदर और बलवान करिया पाई आमे अनेक परिश्रम करिथाउ अनेक कार्य आमे करिथाउ। ए समस्त परिश्रम जेतेबेले आम माने करिथाउ आमे हमर बाहिक शरीर को बलवान और सुंदर करिथाउ। आमे हमर शरीर को सुंदर करिवा निमंते चेष्टा करिथाउ किंतु मने रखिबा आमर ए शरीर भीतर मध्य किछि अछि जा सुंदर हेबार अछि ता मध्य बलवान हेबार अछि एवं आम शरीर भीतर जहाँ अछि ताहा मध्य उन्नति करिवार अछि। आउ आम शरीर भीतर रही से जिनसटी ता होछि आमर आत्मा। ए शरीर भीतर एक आत्मा रही अछि। यदि आमे प्रभु यीशु को विश्वास करूछु आमे प्रभु रे जीवन काटुछु तेबे आमको निजर शरीर सुंदर करिवा सहित आमर आत्मा को मध्य सुंदर करिवार अछि। आमान को शारीरिक सुंदरता ठारू आमर आत्मिक सुंदरता अधिक हेबार अछि। शारीरिक भाव में बलवान थाई जदि आमे आत्मिक भाव में दुर्बल अच्छु तेबे आमर शत्रु शैतान सहजरे आमको परास्त करिदब। आमे आमर बाहिक शरीर को जेते सुंदर और शक्तियुक्त कले मध्य समस्त परिश्रम बेकार ही जीवो। शरीर को सुंदर और बलवान करवा निमंते जेपरि आमको किछि कार्य करने को पड़ता है सेपरि आमर आत्मिक जीवन को बलवान सुंदर करने पाई बा आत्मिक जीवन रे उन्नति करने पाई आमको किछि कार्य करने को पड़िबो। ख्रीष्टीय जीवन रे एही कार्यर निहाती अवस्था रही अछि। बाइबल रे एपरि एक व्यक्ति अछंती जहाँको जीवन रो ए कार्य गुडी को विषय में शिक्षा करि परिबा। तांकर नाम होची दानिएल। दानिएल को ठारू आमे किछि शिक्षा करिबा। प्रथम विषय होची जा आमे पाई थाउ दानिएल 2 पर्व तार 23 पदरे। एठारे देखो दानिएल प्रभु को धन्यवाद देउचंती और सदा प्रभु को प्रशंसा करूचंती। से कहउचंती हे मोर पितृपुरुष गणर परमेश्वर मु तुमर धन्यवाद और प्रशंसा करूअछि। दानिएल प्रभु को निकट रे प्रार्थना करी जो विषय मागुछंती से विषय पाई जिबा परे प्रभु को धन्यवाद देबा पासुरु नाहंती। से निश्चिंत भावरे प्रभु को धन्यवाद देउछंती एवं प्रभु को प्रशंसा मध्य करूछंती। दानिएल प्रभु को कौन मागी थिले? राजा नबुकदनेस्सर एक स्वप्न देखुचंती। से स्वप्नर अर्थ बुझी पारि नाहंती।
ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରବେତା ଗଣକ ମାୟାବୀ ଓ କଲଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋହର ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଜଣାଇବ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯିବ। ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପଚାରିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାଇବି କହି ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ନିଜ ଗୃହରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସତ, ସେଠି ବସି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ଚିନ୍ତା କଲେନି। ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। କେବଳ ଯେ ଦାନିଏଲ ସଦାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ଠାରୁ 22 ପଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଆଉ ସେ କାଳ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜଗଣକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି ଓ ରାଜଗଣକୁ ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା ଅଛି ତା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ବାସ କରେ। ଦାନିଏଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମିଳେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗି ଗୃହକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେଇଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ଦାନିଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଶରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଦାନିଏଲ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଠାରେ ଦାନିଏଲ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାରିଆବାସ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଦାନିଏଲ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଯଦି କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଦାନିଏଲ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଦିନକୁ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହେବାର ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ?
ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଦେଖିବ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ରାଜା ତାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଦେବେ। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳରେ ହିଁ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ଏଠାରେ ଦେଖୁ, ଦାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ହେବା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନଥାଏ। ଅନେକ ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ 5ଟି ପଦ କିମ୍ବା 10ଟି ପଦ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ବସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି କିଛି ସମୟ ବସିବା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଦାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ ଏକ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଉପବାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥାଉ।
ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଅନେକକୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ ସେ ଯେପରି ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପବାସ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଉପବାସର ଅବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଉପବାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ନିହାତି ରହିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ରାଜାଙ୍କର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଶରୀରଠାରୁ ବେଶୀ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଦାନିଏଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ତୌଲନ୍ତି, ଆମର ବାହିକ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଆମେ ଦେଖୁ ବରଂ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେ, ସେହି ଅଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆହାର ଭୋଜନ କରିଥିବା ଯୁବାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆମେ ନିଜର ବାହିକ ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନେକ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଯେପରି ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଗୁଟଖା ସେବନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁ 5ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ତାହା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର 5ଟି ଚାବି ଅଟେ। ଏହି ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପଥର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଚାବି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତୃତୀୟ ଚାବି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ଚାବିଟି ହେଉଛି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଚାବିଟି ହେଉଛି ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା
ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି 5ଟି ଚାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ପଥ ପାଇପାରିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ମହାନାମକୁ। ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 5ଟି ଚାବି ବା 5ଟି ପାହାଚ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏହି 5ଟି ଚାବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେ ଆତ୍ମିକ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।